ویلکم بیک ویوز ہماری ای ٹرانسمیشن جاری ہے اور اب جو مہمان ہمارے خاص ہیں وہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, بہت بڑی پہچان ہے. ان کے انداز گفتگو, انداز بیان اور جس طریقے سے وہ پروگرام کرتے ہیں دلوں میں بیٹھ گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیشہ ان کو دیکھتا ہے, ان کا ون آف دا فیمس پروگرام جو ہے ایک دن سہیل وڑائچ کے ساتھ جو ہے ہم کب سے دیکھ رہے ہیں, اور مگر آج بھی لوگوں کے دلوں میں وہ بستے ہیں. اور جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ بیان کرتے ہیں, پورا نریٹ کرتے ہیں. اور سب سے اچھی چیز ان کی یہ ہے نا کہ نرم لہجے کے اندر اتنا سخت سوال پوچھتے ہیں, اور یہ ہم جیسے صحافیوں کے لیے بہت بڑا اس کے اندر لیسن ہوتا ہے کہ آپ لہجہ دھیما ہو اور سوال جو ہے سخت سے سخت ہو. سہیل وڑائچ صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور سر بہت بہت عید مبارک آپ. بہت بہت مہربانی جی, ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے. ہر طرف پھول ہیں اور پھول جیسے لوگ ہیں, تو آ کے دل خوش ہو گیا ماحول میں. کیا رنگ آپ نے پہنا ہوا ہے خوبصورت. آپ کو یاد ہوگا میں جب دلہن بنی تھی میرے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے, تب بھی آپ نے مجھے کہا تھا یہ رنگ بڑا خوبصورت پہنا. آج بھی آپ نے وہی رنگ پہنا. آج بھی وہی رنگ, سوٹ تو وہی نہیں ہے, سوٹ یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے ہماری جو سب کانٹیننٹ کی روایت تھی, ساری دلہنیں لازماً یہی پہنتی تھی, غرارہ بھی اور یہی رنگ سرخ. لیکن بعد میں پھر آپ لوگوں نے ذرا ڈائیورسٹی, پنک پہ آ گئے, وائٹ پہ آ گئے, مختلف رنگ ہو گئے. لیکن اب بھی میرا خیال ہے اس رنگ کا جو شادی کے ساتھ تعلق ہے وہ انمٹ ہے. بالکل سر. اور سہیل صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ یہ سر یہ جو آپ کے لہجے میں حلاوت ہے, لہجے کی نرمی ہے, اور سب سے اچھی چیز جو ہمیں لگتی ہے کہ آپ بڑی سے بڑی تنقید کو بھی بڑے خوش مزاجی کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں. اور آج کل عدم برداشت کا بہت کلچر ہے. یہ سر یہ آپ کی نیچر میں ہے یا آپ نے سیکھا, کس طریقے سے یہ اتنی حلاوت آپ کے لہجے میں ہے؟ اور ایک اسمائل جو آپ کو دیتے ہیں بس وہی کافی ہوتی ہے سب کے لیے, دل جیتنے کے لیے وہی ایک اسمائل کافی. نہیں جی, ویسے ہی ہمارے مذہب کا بھی اور انسانیت کا بھی ایک ہی درس ہے, لو ٹو آل, ہیٹڈ ٹو نان. واہ, ٹھیک ہے. کیوں یہ دنیا ہے, زندگی ہے کتنی کا, واہ واہ, اس زندگی میں محبت ہی ختم نہیں ہوتی تو نفرت کہاں سے لائیں. واہ, لوگوں کے لیے پتہ نہیں نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکلتا ہے. واہ واہ واہ, نفرت کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے, اتنی زندگی مختصر ہے, نفرتیں کیوں پالیں. ایک پوری جنریشن کو سہیل وڑائچ صاحب نے, میں ان کی وہ ایج نہیں بتا رہی کہ یہ بہت بڑے ہیں, لیکن ایک پوری جنریشن ہے جرنلسٹ جن کو انہوں نے انسپائر کیا ہے کہ بولنا کیسے, سوال کیسے پوچھنا ہے, وہی عزت احترام سے. اور کوئی بھی شخصیت آ جائے, چاہے کوئی اسٹیج سے ہے, کوئی آرٹسٹ ہے, کوئی پولیٹیشین ہے, مطلب یہ ایک ڈکشنری ہے جن کے مطلب شوز دیکھ کے ہم سیکھ سکتے ہیں کیسے. اور واصف علی واصف نے شاید ایسے شخصیات کے بارے میں کہا تھا کہ بڑا, جب ان سے پوچھا کہ بڑا کون ہے, انہوں نے کہا بڑا وہ ہے کہ جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے. اور یہ توفیق بٹ صاحب ہوں یا سہیل وڑائچ صاحب ہوں, جب بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے ہمیں بٹ سر ایسے فیل ہوا ہے جیسے کہ ہم اپنے کولیگز کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. آپ لوگوں نے اس طرح ہمیں فیل کروایا ہے. نہیں دیکھو, اس میں پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم بڑا کیوں سمجھیں اپنے آپ کو, پہلی تو یہی غلط نوشن ہے. جو بھی بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے میں اس کو اب نارمل سمجھتا ہوں. میں تو اس کو نارمل انسان ہی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا تو انسان کو اس کا کردار بناتا ہے یا اس کا اثر بناتا ہے. خود کو بڑا سمجھنا یہ تو حماقت ہے. سب سے پہلا جو احمق ہے وہ ہے جو خود کو بڑا سمجھتا ہے یا خود کو عقل مند سمجھتا ہے. بالکل سر, کاش آپ کی یہ بات بہت سے ایسے لوگوں کے پلے بھی پڑ جائے جو خود کو ایسا سمجھتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت چہرہ جس نے ابھی ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کیا ہے, اور نیوٹریشنسٹ بھی ہیں, اور ماشاءاللہ کسی ماڈل سے بھی کم نہیں ہیں, بہت خوبصورت بھی ہیں. ایشل ثاقب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو اتنے اچھی انٹرو کے لیے. بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو. لوگ ابھی بہت کچھ کھائیں گے. بالکل, اور آپ کو پتہ ہے عید ہوتی ہے, اور عید میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ کھا کے جو ہے ہسپتالوں کا رخ نہ کریں اور ان کو گیسٹرو نہ ہو. تو ہم نے سوچا کہ آپ کے تھوڑے تھوڑے ہم ٹپس اور ریمیڈیز بتائیں لوگوں کو. بالکل, عید پہ میں ہمیشہ سب کو یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ اپنے پاس ORS کے پیکٹ ضرور رکھیں, بیکاز آپ نے اوور ایٹنگ تو کرنی ہے, تو اس کے بعد ہاسپٹلز اتنے فل ہوتے ہیں کہ آپ کو ORS کے پیکٹس بھی نہیں مل رہے ہوتے, تو آپ اورل ریہائیڈریشن سولوشنز رکھیں. اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو شوگر اینڈ
سالٹ کے ساتھ پریزمل بنا کے رکھیں یا فوراً انسٹنٹلی بنا لیں چینی اور نمک ڈال کے, اور وہ آپ لازمی کنزیوم کریں ان کیس آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے, ایسیڈیٹی ہوتی ہے, وامٹس آنی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, تو آپ نے ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دینا, کیونکہ اس عید پہ ہم لوگ روزے ایک فاسٹنگ کے اسٹیج کے بعد گزرے تو, اور پہلے اس سے پہلے تھا ونٹرز, تو ونٹرز میں ہم نے پانی نہیں پیا اور روزوں میں ویسے ہی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, تو آپ نے ری ہائیڈریشن سولوشنز اپنے پاس لازمی رکھنے ہیں, پلس اپنی پینٹری کے کچھ انگریڈینٹس ہیں جو اپنے پاس لازمی رکھیں, جس میں ایک بنانا ہے. ان کیس آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے یا آپ کا اسٹمک بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے تو بنانا آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے عید کے 3 دنوں میں, بیکاز آپ کو ہاسپٹل جانے سے پہلے اگر آپ بنانا کنزیوم کر لیتے ہیں. اچھا ایشین ویسے ان چیزوں پہ آپ خود بھی عمل کرتی ہیں؟ بالکل بالکل میں کرتی ہوں. اچھا کرتی ہیں آپ؟ میں کرتی ہوں بالکل اس طرح کرتی ہوں. اچھا یہ تو ہے نا کہ میڈیکل نیوٹریشن تھراپی ہے, تو تھراپیوٹک چیزیں تو آئی آلویز کنزیوم سچ تھنگس, تو ہاں یہ ہے کہ obviously کھاتے بھی ہم ہیں. اچھا اگر اس طرح بھی بریک میں ہم بات کریں, سہیل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جب ایک خوش شکل ڈاکٹر ہوتا ہے, ڈزنٹ میٹر وہ میل ہو یا فیمیل ہو, تو پیٹ میں درد نہ بھی ہو کہ مریض ویسے ہی بہانہ کر کے دیکھنے کے بہانے, ایسا بھی کبھی ایکسپیرینس ہوا ہے آپ کو؟ اچھا بالکل, مجھے کہتے تھے آپ کہیں کلینک بنائے نا تاکہ آپ کو جانے کا موقع ملے, لیکن میرا آن لائن ہے تو ایسا کبھی ہوا نہیں. میں آن لائن پریکٹس کرتی ہوں, تو جو پیشنٹس ہیں انہیں آ کے میسج ہی ڈراپ کرنا پڑتا ہے. جو پیشنٹ ہے ان کو تو انٹرٹین کرتی ہوں. سب کے لیے سیم رول فار ایوریون, آن لائن اونلی. دیکھو کئی لوگ بیچارے زیادہ بیمار ہیں تو ان کو تو مل لینا چاہیے. آئی تھنک زیادہ فی کے ساتھ کوئی اسپیشل پیکج. اچھا نہیں, پھر تو انہیں انٹرسٹ ڈائٹ پلانز میں نہیں نا ہوگا, تو آئی تھنک ڈائٹ پلانز کیونکہ ہمیں فارمولیٹ کرنے کے لیے نا وی ریکوائر ٹائم, تو ہم آپ کو فالو اپس کے لیے بلاتے ہیں. اس سے بیٹر یہ ہوتا ہے کہ ہم آن لائن آپ کو ڈائٹ پلانز دے دیں, سو دیٹ وہ آپ کے لیے بھی ٹائم سیونگ ہو. آپ آن لائن صرف اپنی کوئری ڈراپ کریں, ہم آپ کو ڈائٹ پلان فارمولیٹ کر کے دیں, اور اس کے بعد کیونکہ 2 دن لگ جاتے ہیں, ایٹ لیسٹ 3 دن بھی لگ جاتے ہیں اگر زیادہ لوڈ ہو, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایزیلی ڈائٹ پلان سارے وائس نوٹس کے ساتھ مل جاتا ہے کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے. تو ایسا آپ دیکھ لیں, آپ آن لائن کے ساتھ ہوگا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اب ساری دنیا میں آن لائن کنسلٹیشن ہو رہی ہے, خاص طور پہ کووڈ کے بعد, اور اب تو آپ کو پتا ہے گوگل پہ اور چیٹ جی پی ٹی پہ پورا ایک ان کا بیک گراؤنڈ ہے کسی بھی بیماری کا کہ آپ میڈیسن لے سکتے ہیں, کسی سے بھی کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. لیکن یہ میرا خیال ہے ڈاکٹروں کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ آن لائن چھپ جائیں. جیسے بھی پہلے بات کر رہے تھے واٹس ایپ کے کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں خاص طور پہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی اگر آن لائن کنسلٹیشن شروع کر دی جائے, وہ یہ ڈاکٹر صاحب جو بٹ صاحب ہے نا, یہ اس دل کے مریض نہیں ہے. نہیں دوسرا میری گردے کا مریض, میری مراد بھی وہی ہے. میں نے کہا میں دل گردے کا مریض, دل گردے کے مریض. نہیں بٹ صاحب ویسے یہ تو ہے, جس طرح ابھی پہلے سہیل صاحب بات کر رہے تھے کہ جو ڈاکٹر ذرا خوش شکل ہوتا ہے یا جو اچھے طریقے سے کمیونیکیشن سکلز بات کرتا ہے, جس کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوتی ہیں, اوبویسلی پیشنٹ کو ایک ہیل تو ہوتا ہے, کنٹینٹمنٹ فیل ہوتی ہے. بالکل یہ بات ٹھیک. مجھے یاد ہے کہ میں جو ڈاکٹر زیادہ انتظار کرائے اور جو ڈاکٹر جاتے ہی آپ کی بیماری پہ شدید تبصرہ کرے, یہ کر دیا کون فلتنے بیمار ہو گئے, اب اس کا کیا ہوگا فلانا, میں تو اس کے پاس جاتا ہوں. سودنگ ڈاکٹر ہونا چاہیے جو آپ کو پیار سے طریقے سے ساری بات بھی کرے. اور میں نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا کہ وہ جو ڈاکٹر جو تھا زیادہ ٹائم دیتا تھا, کیا حال ہے بزرگوں, کیا حال ہے اماں جی, کیا حال ہے, وہ اس کے ساتھ زیادہ افینٹی فیل کرتے. میری دادی اللہ ان کو غریق رحمت کرے, تو وہ بھی ایک ڈاکٹر, ان کو ہم سب کہتے تھے کہ اس سے بہتر ڈاکٹرز بھی ہیں, وہ کہتی تھی نہیں وہ پوری گل سندا ہے تے پوچھدا ہے تے ایتھے درد ہے تے کتھے درد ہے, تو وہ بڑا ایسے ڈاکٹرز کا نا آپ کی تھراپی بھی ہوتی ہے, آپ کو پورا نرش کرتا ہے, آپ کی بات سنتا ہے, سننے والے بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا آدھی بیماری جو ہے وہ ڈاکٹر کے رویے سے ٹھیک ہے. اور لیکن یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے تو رویے کا ویسے ہی ڈارک کر دیا, انہیں دیکھ کے تو پوری بیماری ٹھیک ہو جائے. اس لیے چھپ گئی ہیں کہ کہیں بیمار ٹھیک نہ ہو جائے. چلے مجھے لگتا ہے مجھے کلینک بنانا پڑے گا, اتنے لوگوں کے رائے کے بعد کی طرف آپ کو جو ہے نا آنا پڑے گا. بالکل یہ تو ہمارے جیسے ہوں جو چھپ کے کریں تاکہ ہمارے جیسے. آپ کے کہنے پہ کیا پتا اگلی دفعہ عید پہ آؤں تو میرا کلینک ہو, یو نیور نو. یہاں سے ہم سیدھا آپ کے کلینک جائیں گے یا عید والے دن. عید والے دن آپ ہی کا آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے عید والے دن؟ جی ہمارے ہاں جو ہے نا عید, اس میں کھانا, ملنا اور سونا,
یہی 3 ہمارے میرے ہاں تو یہ ہے کہ مجھے کیونکہ پاؤں میں بھی کچھ آج کل تکلیف ہے تو میں عید بھی گھر پہ پڑھتا ہوں. اچھا تو مولانا آتے ہیں تو سارے ہم گھر والے ان کے پیچھے ہی گھر پہ ہی عید پڑھ لیتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارے اس دن ہوتا ہے فیملی کا, کزنز, بہن بھائی وہ سب آ جاتے ہیں. ہمارے گھر پہ کھانا ہوتا ہے, کھانا کھا کے اتنے تھک جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اتنا کھاتے ہیں کہ بس اس کے بعد پھر گر جاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. شوق سے کیا کھاتے ہیں؟ ہمارے گھر ہمیشہ عید والے دن مٹن پلاؤ اور ساتھ آلو گوشت بنتا ہے. بنتا ہے, پیٹ ہے, سوغات ہے گھر کی, یہ گھر کی سوغات ہے, یہ ہر عید پہ بنتا ہے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہاں سے ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. ویورز, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عید کی خوشیوں میں ہم نے سوچا کہ جو ہمارے خوبصورت مہمان ہیں, امید کرتے ہیں آپ گھر بیٹھ کر بھی عید سے اسی طرح محظوظ ہو رہے ہوں گے, اور یہ جو خوبصورت سا ان لوگوں کا گلدستہ سجا ہے آپ اس سے محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے جس طرح ہم لوگ ہو رہے ہیں. تو توفیق بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایشل ہمارے ساتھ موجود ہیں, سہیل وڑائچ صاحب, نیلم اسلم موجود ہیں. موسیقی کی بات ہو رہی ہے, توفیق بٹ صاحب جس محفل میں ہوں اس میں کہے اور موسیقی نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. بٹ صاحب اب تو سہیل صاحب نے بھی سفارش کر دی ہے اور ہماری بھی درخواست ہے, اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو مزید 4 چاند لگانے کے لیے کوئی موسیقی کا تڑکا سر لازمی ہونا چاہیے. اور پہلے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی وہ جو ہمارے روایتی سنگر یا گلوکار ہوتے ہیں ان کی طرح کہوں کہ آج میرا گلا ٹھیک ہے, کھارے پہلے ہو جاتا ہے تو میرے سے آج نہیں گایا جانا. لیکن اب سہیل وڑائچ صاحب کا حکم ہے تو آپ نے بھی حکم دیا. تو وہ عنایت حسین بھٹی صاحب کا ہی ابھی میں ذکر بھی کیا ان کا, تو انہی کا گانا ہے چن میرے مکھنا. واہ, او چن میرے مکھنا, او چن میرے مکھنا, تو ہس کے ایک پل ادھر تکنا کہ نظراں رس نیناں دا چکھنا. او چن میرے مکھنا, او چن میرے مکھنا, او نہ ڈر کر لے میل دلاں دے میں صدقے, ہو نہ ڈر کر لے میل دلاں دے, او جوندے رہتے آن ملان گے. نہ ڈر کر لے میل دلاں دے, او جوندے رہتے آن ملان گے. دل وچ پیار نہیں تے کچھ نہیں, کوئی دلدار نہیں تے کچھ نہیں, او کوئی دلدار نہیں تے کچھ نہیں, او دل نو سانب سانب کے رکھنا. او چن میرے مکھنا. واہ, بہت خوب بٹ صاحب, بہت خوب. ایشل, now it's over to you. میں بھی ان کی طرح کہنا چاہوں گی کہ آج میرا گلا خراب ہے. وہ بھی اپنے نہ ہوئے, دل بھی گیا ہاتھوں سے, وہ بھی اپنے نہ ہوئے, جو اپنا نہ ہوا دل بڑے پاگل سے لڑی ہے. کون ہے جی جو آپ کا نہیں ہوا, جی پلیز کنٹینیو کریں. دل بھی گیا ہاتھوں سے, ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا. دل کا ان کے انداز کرم, ان پہ وہ آنا. دل کا ان کے انداز کرم, ان پہ وہ آنا. دل کا واہ جی, اب کلینک بنتا ہے. پھر سے بتائیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو تو پہلے تو اس بندے کو ڈھونڈے جو اتنا بیوقوف تھا اور کہ ان کا دل آیا اور وہ جو تھا وہ بھاگ گیا. اور بیوقوف سے تھا, بدقسمت تھا. بدقسمت بیوقوف. تو آپ کلینک کھولیں, بہت اہل دل آئیں گے. پہلے دل
दीवाने आज की और ट्रांसमिशन बीमार भी आएंगे, बीमार भी और आएंगे। भाग के भी नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत खूबसूरत आवाज है, अगर पार्ट टाइम ऐसा गाती बहुत ही आप तो इधर भी ठीक ठाक कर सकती हैं काम। है ना, ये तो अगर सिंगिंग के मैदान में आए तो बहुत सौ की जमानतें जब्त करवा सकती हैं आप। सोहेल साहब, कोई शायरी सर, कोई माशाल्लाह आप जितना खूबसूरत लिखते हैं, जितना खूबसूरत बोलते हैं, और सर कोई पोइट्री के हवाले से भी कोई शायरी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं थ्रू आउट लाइफ स्टूडेंट एडिटर रहा, कॉलेजों में, स्कूलों में। गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा का स्टूडेंट एडिटर था मैगजीन का, एफसी कॉलेज का एडिटर था, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का एडिटर था इंग्लिश डिपार्टमेंट का। तो पहले साल ही ना जब मैंने एडिटर बनाना तो मैंने शायरी की कोशिश की। उस वक्त हर स्टूडेंट शायरी की कोशिश करता था। और जब मैंने वो अपनी शायरी सुनाई तो सब ने इतना मजाक उड़ाया कि उसके बाद से मैंने ये फैसला कर लिया मैं शायरी नहीं बन सकता। तो वो एक मेरी गजल भी छपी हुई है एफसी कॉलेज में। सर वही हो जाए। नहीं वो लेकिन मेरी नहीं थी, वो मुझे टीचर ने लिख के दी थी तो वो मैंने छपवा दी थी। तो उसके बाद मैंने शायरी नहीं की। अच्छा, तो लेकिन शेर मुझे पसंद है सर, शायर मुझे पसंद है। और हर वक्त मेरे सराहने पे, मेरी स्टडी पे चंद शुअरा जो है वो उनका कलाम पड़ा रहता है और उसको मैं बड़ा इस्तिफादा हासिल करता हूँ। इकबाल है, गालिब है, फराज है, नासिर है, फैज़ है। ये बिलखसूस ये 4-5 जो नाम है, ये तो हर वक्त। ये फैज शायर वाले फैज हैं। दूसरे वाले फैज। जी जबरदस्त। सोहेल साहब, फिर मेरी दिलचस्प बात यह है कि मेरे वालिद साहब का नाम भी फैज था, फैज सरवर, और मेरे कॉलम का नाम भी फैज़ आम है। फैज़ आम। गुजारिश यह है कि मुझे मेरे टीचर थे, उनका एक शेर पसंद है दो। तो कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, वाह वाह, क्या बात है। इस गली के दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं। वाह वाह वाह। तुम समझते हो बिछड़ जाने से मिट जाता है इश्क, तुझको इस दरिया की गहराई का अंदाजा नहीं। ये खुर्शीद रिजवी साहब का है, तो जिनका वो मशहूर वो भी शार है, मुझे खा गए। तो ये ना, तो वो बहुत बड़े, मैं सरगोदा कॉलेज में उनसे इस्तिफादा और उनसे सीखने का मौका मिला। तो बात यह है कि हम जो यहाँ तक पहुँचे हैं ना, हम तो टाट स्कूलों के पढ़े हुए हैं, ठीक है, और छोटे शहरों से आए हुए हैं। तो हमें तो टीचर्स ने यहाँ तक पहुँचाया है। आज अगर कोई ज़िंदगी में अगर थोड़ी बहुत भी हमारी पोजीशन है तो उसके पीछे उस्तादों और वालिदैन की दुआएं हैं और उनकी कोशिश है। हमारा कोई रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। नीलम, आप कोई शेर, कोई गाना, एनीथिंग? मैं सिर्फ एक ही काम सीखा है और अब मुझे कभी कभी अपने आप से भी गिला होता है कि इसके अलावा भी कोई काम सीख लेते। वो खबरें पढ़ने का है। ब्रेकिंग के अलावा ब्रेकिंग न्यूज़ एक्सपर्ट। ब्रेकिंग सुना दो ना। मैं वही कहने लगा था, नीलम तो जियो में, समा में नीलम का लहजा और ब्रेकिंग मेरे ख्याल से किसी एंकर को वो जो है ना वो नहीं एजाज हासिल हुआ ब्रेकिंग न्यूज देने में जो नीलम को हुआ है। और जियो ने तो बाकायदा आपका माशाल्लाह प्रोमो ब्रेकिंग का चलवाया था। नीलम, ब्रेकिंग भी करो और ब्रेक भी लो। अच्छा, कोई ब्रेकिंग करे मौके की मुनासबत से? सोहेल साहब भी मौजूद है। मौके की मुनासिबत से कह के मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वरना मैंने तो सोची भी है ब्रेकिंग क्या करूं। हाँ, करे खाली ब्रेकिंग करे। वो मेरा कैमरा है। वो कैमरा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ईरान जंग की बात होगी जब होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या नई स्टेटमेंट दी है वो भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला दुनिया का ये है कि डॉक्टर नबीहा के घर के बाहर हमारे चैनल का ड्राइवर मौजूद है। कई घंटे से वो खड़ा हुआ है, तकरीबन फौत हो चुका है वो वहां पे। और अभी हमें उसने बताया है कि डॉक्टर नबीहा 10 घंटे हो गए ना फोन उठा रही है ना बाहर आ रही है।
वजाहत हमारे साथ हैं, ड्राइवर हमारे जो कि डॉक्टर नबीहा के घर के बाहर मौजूद हैं। जी वजाहत, क्या कह रही हैं डॉक्टर नबीहा? अगर वो नहीं आती आज, आप उनकी सांस। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे जो गेस्ट का सिलसिला जारी है। आज आपको पता है ईद का दिन है, तो अब कितनी मसरूफियत लगा के जो है हमारे साथ आज सेलिब्रेट करें ईद। तो अभी जो हमारी मेहमान खास उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वो फैशन इन्फ्लुएंसर भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, और फैशन के मुतालिक हर काम जो है रिलेटेड जो है वो लिखती भी हैं, और इसके साथ साथ आपको डिफरेंट इवेंट्स पे भी नज़र आती हैं। और by profession she is a fashion designer, but by a family she has a big family name. So I want to welcome Sara Gandapur. अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सारा। ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। सारा बहुत दिली ईद मुबारक। सब पूछ रहे थे कि सारा गंडापुर जो है वो अली अमीन गंडापुर की बेटी तो नहीं है? मैंने कहा मैं लाइव पूछ दूंगी। नहीं बेटी तो नहीं है, बल्कि in fact we were in school together, we studied together, और रिश्तेदारी भी है, और obviously हम एक गराई तो है ही हैं, और माशाल्लाह वो बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है उनकी। तो कज़न है आपके? हाँ जी, बस अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटेंडेड फैमिली कह सकते हैं। जी, एक्सटेंडेड फैमिली। अच्छा ठीक है। बट वी वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स इन कॉलेज, सो अच्छा, दैट एड्स टू इट। जबरदस्त। बट साहब एक तस्वीर है बड़ी पुरानी, इसमें कोई स्विमिंग पूल है, सुहेल वड़ाइद साहब भी उस तस्वीर में है आई थिंक। नहीं अच्छा सुहेल वड़ाइद नहीं है? नहीं वो बड़ी सारे वो मर्दी नहीं मैं नहीं उसमें सुहेल वड़ाइद साहब को ऐड कर लिया हो। अच्छा वो काफी नहीं, वो सारे लोगों ने निकर पहनी हुई है। किसी की बिल्कुल पतली पतली टांगे नजर आ रही हैं। वही तस्वीर की बात कर। वो डॉक्टर अजमल न्याजी भी है, अताउल्लाह कासिम भी है, भट्ट साहब भी हैं। भट्ट साहब। ये मेरा ख्याल है किसी बैरून मुल्क की किसी जगह। कहाँ की वो तस्वीर है? बड़ी फेमस। 4 की है, नॉर्वे की। अच्छा नॉर्वे की है। नॉर्वे के एक बीच के बाहर। अच्छा बीच का। लेकिन बड़ी यादगार है। बड़ी यादगार तस्वीर है सर, बहुत यादगार तस्वीर है। बिल्कुल। बट सब जिस तरह बड़ी खूबसूरत सी बातें हो रही हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल है, ख़ासतौर पर जो यंग जर्नलिस्ट हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं कि जो आपके टाइम की जर्नलिज्म, सुहेल साहब के टाइम की और अब की जो जर्नलिज्म है, क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? जो बुनियादी डिफरेंस आपको फील होता है? जो हमारे नौजवान नस्ल में, या आप सहाफ़ियों में कह लें, नौजवान सहाफ़ियों में वो ज़्यादा बोलते हैं, लिखते नहीं हैं। हमारे ज़माने के लोग ज़्यादा लिखते थे, और मुझे भी जो मज़ा लिखने में आता है वो मुझे बोलने में नहीं आता। मतलब सुहेल वड़ाइद साहब के जो कॉलम आप पढ़ें फैज़ आम, तो आपको एक मज़ा आएगा। इसी तरह हसन निसार साहब कॉलम लिखते थे, और लोग बड़े खूबसूरत। तो अभी भी मुझे मेरे चैनल के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप उनका ख्याल है कि मैं अच्छा बोल लेता हूँ, तो आप ये जो हमारे टॉक शोज़ हैं इनमें भी आप आया करें, बैठा करें। तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि मुझे तो लिखने में मज़ा आता है। मैं अच्छा लगता है कि मुझे, चूँकि वो अल्फाज आपके अपने अख्तियार में, काबू में होते हैं। आपने एक जुमला लिखा, आपने सोचा कि नहीं ये मुनासिब नहीं है, ये नहीं, आपने खुद ही उसकी एडिटिंग की। यानी वो एडिटर तो बाद में उसको देखते हैं ना, पहले आप देखते हैं कि ये चीज़ मुनासिब है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हमारे आजकल के जो जर्नलिस्ट हैं वो ये ज़रा लिखाई से थोड़ा दूर हैं, वो ज़रा बोलने में बाज़ चीज़ें वो ऐसी कर जाते हैं या ऐसी कह जाते हैं जो कि बड़ी नामुनासिब होती है। अच्छा, इस तरह आपने कहा कि हमें लिखने में आपको मज़ा आता है, और सिर्फ मुझे और सुहेल साहब हम सबको इनको सुनने में मज़ा आता है, तो क्यों ना सुहेल साहब आपकी इजाज़त से इनसे अगर कुछ मज़ीद सुन लिया जाए? बहुत मेहरबानी होगी। इरशाद। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं। वाह। मैंने सोचा न था दिल की डाली पे कलियां से खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। दिल की डाली पे कलियां से खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। एक दिन इस तरह होश
आशिक हो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे, मैंने सोचा न था। वेरी आपने सोचा नहीं, देखिए कमाल ये है कि पहले इन्होंने इतनी नाउमीदी की बात की और अभी एक उम्मीद जगा दी। अब तीसरा गाना नहीं इनसे सुनना, वरना वो फिर नाउमीदी। अब तो देखिए इन्होंने बिल्कुल ही माहौल ही चेंज कर दिया। नहीं, अब मैंने समा बदल दिया किया है ना। अब मैंने अपने हस्बैंड को डेडिकेट वो तो किया है। ठीक है, लेकिन इसकी नाम ही दस देखा। सुहेल साहब कह रहे वो तो ठीक है ना। अच्छा सुहेल साहब, वैसे आप जो अच्छी डॉक्टर नहीं है, डेडिकेटेड टू माय डार्लिंग solely dedicated to my husband. आप अच्छी डॉक्टर नहीं है। आप जिन मरीजों को आपने ठीक किया था फिर उस रात से पहले से ज्यादा बीमार कर दिया। उनकी उम्मीदों में पानी अभी ये बातें चल रही हैं हंसी मजाक की, तो बीच में कुछ और डालने हाँ बिल्कुल, लाइक पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री इमर्जिंग सिंस लॉन्ग, Yes. और पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री ने बहुत अपना नाम बनाया है पूरी दुनिया में, खासतौर पे हमारे पड़ोस मुल्क तो स्पेशली डिजाइनर्स को हायर करते हैं पूरी शादियों के लिए। जी, बिल्कुल। तो यू बी ना फैशन डिजाइनर एज वेल, यस। आजकल क्या चल रहा है? देखिए आई थिंक हमारा जो लोकल फैशन सीन है इट्स वेरी डोमिनेटेड बाय द इंटरनेशनल फैशन सीन एज वेल, और अगर आप उस तरह से देखें तो पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स जो हैं उनने बल्कि पूरी दुनिया में नाम बना लिया है अब, और जाते हैं बाहर, फैशन वीक्स में भी जाते हैं। मैं खुद भी जब अपने करियर स्टार्ट किया था फैशन का, मैं अभी पीछे गेस्ट के साथ बात कर रही थी कि मैं आई वॉज ओनली 19, मैं स्कूल में ही थी और साथ ही मैंने काम शुरू कर दिया, गॉट अ गवर्नर्स अवार्ड फॉर 18th century कॉस्ट्यूम्स। तो वो एक जर्नी जो चली ना, तो मैंने ज़्यादातर काम ही इंटरनेशनल किया है, और हमारे काम को ये हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट बाहर हमारे काम को बहुत पसंद किया जाता है। जो हमारी शलवार कमीज़ है, जो हमारा कपड़ा है, जो हमारे कट्स हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल है, या जो अब एथनिक है, फ्यूजन कपड़े हैं, तो यू नो आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी एंड आई ओन आवर कल्चर, आई एम अ पख्तून एज वेल। तो मैंने पख्तून डिज़ाइंस भी बहुत बनाए हैं, और जो हमारे कट्स होते हैं। अच्छा, पख्तून कल्चर इन्फ्यूज हुआ है, इन्फ्यूज हुआ है, बिल्कुल इन्फ्यूज हुआ है पिछले कई सालों में। इवन शादियों में देखो पूरे सेटअप्स बन रहे हैं, और ट्रक आर्ट सेटअप बहुत ज्यादा जो इन्फ्यूज हुआ, और इस तरह के डांसेस। I'll tell you an interesting thing is that अब because of social media I think कुछ हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होती हैं। सर जैसे फरमा रहे थे कि लिखने वाले और बोलने वाले जर्नलिस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। मैं लिखने वाली भी हूँ और बोलने वाली भी हूँ, तो ये आपको ना एक एज दे देता है थोड़ी सी, इफ़ यू कैन कनेक्ट, बिकॉज लिखने वालों लिमिटेड ज़रा से हो जाते हैं, बोलने वालों का क्योंकि ज़माना सोशल मीडिया का है, तो उसकी वजह से जो हमारा पख्तून कल्चर भी, अब आतन डांस आप देखें काफ़ी फेमस हो गया, काफ़ी शादियों में भी होता है, मेरी भी शादी हुई थी उसमें भी हमने किया। तो ये सोशल मीडिया की जो दुनिया है ये इंटरेस्टिंग। अच्छा, वैसे भी एक टाइम के बाद कल्चर जो है या फैशन वो रिवाइव करता है, बिल्कुल रिवाइव करता है। एंड आई थिंक आपको मैं बताऊं, जब हम छोटे थे पेशावर में मैं रहती थी, मेरे फादर जस्टिस साहब थे, तो वी वर प्लेस्ड मोस्टली इन पेशावर। तो तब मेरी जो अम्मी की जो लाहौरी फैमिली थी, तो वो खुले खुले फ्रॉक्स कहते थे कि जी ये पठानों का ये स्टाइल है, ये लाहौरियों का स्टाइल नहीं है। सो अब देखें, अब सारे खुले खुले फ्रॉक्स, मैक्सीज और वो एम्पायर लाइन, ये सारा बाय द वे अगवानी और पख्तून फैशन है, वहीं से ये और ये देख लें मजे की चीजें वहां से ही आई। हमें सुहेल साहब क्लोजिंग की जानिब जाना है, टाइम कम है। सर इस ईद के हवाले से हालात के मुताबिक कोई सर मैसेज व्यूअर्स को देना चाहें, कोई पैगाम या कोई भी चीज सर, इट्स ओवर टू यू। देखिए, एक तो जाहिर है टॉलरेंस की ज़रूरत है। हम मल्टी फेथ हैं, मल्टी एथनिक हैं, बड़ी डाइवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके लिए तभी एक हम कामयाब हो सकते हैं अगर हम टॉलरेंस करें। और दूसरा, इस वक्त की जो दुनिया है उसमें हम एक ख़ास प्लेस पे खड़े हैं। इस्लामी दुनिया में आप देखें किस तरह के तूफ़ान चल रहे हैं, तो जितने हम रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक होंगे उतना ही हमारी सर्वाइवल और हमारी कामयाबी यकीनी होगी। हमें ना तो इंतहा पसंद होना है और ना हमें किसी की साइड में इतना होना है कि हम टारगेट हो जाए। तो हमें एक ख़ास तरह का प्रैग्मेटिज्म जो है, जिसमें हम
महज़ब दुनिया का हिस्सा बने, साइंस टेक्नोलॉजी इसको भी हासिल करें और साथ अपने फेथ को भी रखें, अपने फेथ को भी रखें। तो ये हमारा टारगेट होगा। बिल्कुल सही। अपने कल्चर को भी रखें। कल्चर बहुत खूबसूरत। आई थिंक मैं इनके साथ एग्री करती हूँ, लेकिन मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और मैं मैसेज आपके प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी, वो ये है कि हमें ना अपने यूथ के ऊपर काम करना है। सो हमें उनको याद दिलाना है कि हम लोग मुसलमान भी हैं और हम पाकिस्तानी भी हैं, तो अपने मुल्क को, अपने रिलीजन को आप ओन करें, देन बी अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल, और अपनी शनाख्त पर फख्र करना फख्र करें, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आजकल हर जगह देख रही हूँ, यूथ में कमी है, तो ये एक बड़ा परफेक्ट मौका है कि हम बहुत खूबसूरत आपने पैगाम दिया। बट सर इट्स ओवर। इतने खूबसूरत अल्फाज में सुहेल बड़ाई साहब ने जो पैगाम दिया अपने लोगों को, बिल्कुल मैं आप समझें कि मेरा भी वही पैगाम है जो सुहेल बड़ाई साहब ने दिया है कि तहम्मुल, बर्दाश्त, एक दूसरे की इज्जत, रवादारी, और ये चीज़ें जो हैं ये हमारी ज़िंदगियों से जैसे जैसे ख़त्म हुई या कम हुई, हमारी ज़िंदगियों से बरकत उठ गई। तो इन चीज़ों को दोबारा शामिल करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल करें, और वो जो हम सुनते थे बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, उस चीज़ को दोबारा लेके आएँ, लोगों का अदब करें, एहतराम करें, रिश्तों के तकद्दस का ख्याल करें, एहतराम करें। तो ये चीज़ जो है ये इसकी इस वक्त इसकी रिवाइवल की जितनी ज़रूरत है शायद इससे पहले कभी नहीं। वेरी वेरी वेल। अच्छा, बिल्कुल आई बिलीव कि जितने भी लोग हमारी सराउंडिंग्स में हैं उनको इनकरेज करना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लोगों में अप्रिसिएशन बहुत कम है, हम लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर कोई अच्छा लग रहा है तो उसको उसकी लुक्स के लिए अप्रिशिएट कर दें। अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में स्टाफ है या आपकी मदर हैं एंड इफ शी कुक्स वेल तो आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। प्लस आपके हस्बैंड्स या आपके प्रोवाइडर्स, उनको आप अप्रिशिएट करें फॉर वट एवर दे आर डूइंग फॉर यू, फॉर एवरीथिंग दे आर डूइंग बेसिकली, और एक्नॉलेजमेंट को शो कराएं कि हम लोग वी एक्नॉलेज दैट यू डूइंग सो मच। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस इसके साथ जो लो सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे हाउस हेल्प भी हो सकती है। पहली तो बात उन्हें बड़े काइंड अल्फाज में बुलाया करें। हम लोगों ने मेड्स या इस तरह आप उसके लिए कोई काइंड वर्ड ढूंढ लें, बेशक हेल्पर कह लें, बाजी कह लें, आपी, भाई, कुछ भी कह के उन्हें मुखातिब करें, सो दैट उन्हें ये ना लगे जस्ट बिकॉज उनका प्रोफेशन कुछ इस तरह का है तो वो हमसे थोड़े कम है, या शायद अगर वो हमसे फाइनेंशियल स्टेटस में थोड़े कम है तो वो हमसे किसी भी लिहाज से कम है, बिकॉज वी आर इक्वल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खूबसूरत आपने बात की। और व्यूअर्स, जिस तरह भी ईशल ने बात कही है, हम तनकीद करने में तो बड़ी सखावत से काम लेते हैं, लेकिन जब तारीफ करनी होती है तो बहुत बुखल से काम लेते हैं। और व्यूअर्स, इसी ट्रांसमिशन से, इसी पैगाम के साथ, इसी दुआ के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमारी जो जब अगली ईद आए, अल्लाह करे तो हालात पाकिस्तान के पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हों। पाकिस्तान को अल्लाह तमाम तर हासदीन के हसद से और दुश्मनों के शर से महफूज रखे। और इसके साथ ही मुझे और मेरी मेज़बान हिना को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।